बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਉਮੀਦ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਚੁਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ। ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਗਏ हैं। क्रिकेट के भी मौजूआत होंगे, हॉकी के भी असी गलबात करांगे और वड्डियां खुशखबरियां भी हैगियां ने। वो खुशखबरियां हैगियां ने कि लाहौर दे विच और इस्लामाबाद दे विच इंटरनेशनल खिलाड़ियों का मेला लग्या होया है। वो किहड़ियां गेमां हैगियां ने, किहड़े मुल्कां दे खिलाड़ी जिहड़े गए ने इत्थे आए गए ने। ये तमाम जिहड़े सवालों के जिहड़े जवाब वास्ते असी अज का प्रोग्राम तुहाडे वास्ते लैके आए गए हैं। और साडे नाल सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार मुहम्मद यूसुफ अंजुम साहब स्टूडियो दे विच मौजूद है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी असी मुहम्मद यूसुफ अंजुम साहब तो करते हैं। और तुहानूं पता है कि क्रिकेट साडी जिहड़ी है ना हॉट के फेवरेट गेम हैगी है, लेकिन ये भी मैं तुहानूं कहांगा कि क्रिकेट जिहड़ी है ना ऐसी गेम हैगी है जिहड़ा सानूं हसांदी घट हैगी है, रुलांदी ज़्यादा हैगी है। मुहम्मद यूसुफ अंजुम साहब को शुरू करते हैं। सर जी, इहदे च किन्नी क हकीकत हैगी है कि किन्ना रुलांदी है जिन्ना हसांदी हैगी है, की कहोगे क्रिकेट दे वाले नाल? वैस्ट इंडीज़ असी गए, साड़ी जी परफॉर्मेंस का म्यार साड़ी तवक्कुआत तो बहुत इतना अच्छा नहीं रहा। हुण असी इंग्लैंड में है जिथे सानू एक बारी फिर मुश्किलात का सामना है। लीड्स टेस्ट में सानू लगता कि इनिंग की जी किस्त हैगी वो यकीनी हो चुकी हैगी आ। तो मैं यही गल कराँगा कि जी पाकिस्तान की टीम हैगी आ पता नहीं कदों सीखना शुरू करेगी अपनी गलतियां तो। उही गलतियां मियाँ साहब हुण भी नज़र आ रही ने। फास्ट बॉलिंग में असी लैक कर रहे हैं, साढ़े जोड़े स्पिनर ने ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। एक वक्त से तुहानूं पता कि जो वकार यूनुस, शोएब अख्तर वगैरह, उस तो पहले इमरान खान तो बाकी का दौर से असी अपने फास्ट बॉलिंग की वजह तो फतवात हासिल कीतियां सी। ते खास तौर पर इंग्लैंड की सरजमीन पर हमेशा साढ़े जोड़े पेसर्स ने उन्होंने कामयाबियां दिवाइयां सी। तो हुण वो लगता कि ज़माना चेंज हो गया है। हुण साढ़े कोल ना उस किस्म के पेसर्स ने। तो नौजवानों को देखीदा है डोमैसटिक बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल टीमां नाल जदों खेलते हैं बाहर जाके तो उन्होंने जी परफॉर्मेंस का म्यार है वो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होंदा। जी काबिल अफसोस गल हैगी कि साडा जिहड़ा फास्ट बॉलिंग का फ्यूचर है सानू तारीख नज़र आ रहा है। अच्छा यूसुफ साहब, अगर असी हैंडीकैप टेस्ट की गल करिए ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾयद ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾयद ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਬੈਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 78 ਤੇ ਸਾਡੇ 8 ਮੁੰਡੇ ਆਖਰੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨ ਕਿ ਤਸਲਸਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਮੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜੁਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, इंटरनेशनल सतह पर जान तो वह निखर के क्यों सामने नहीं आता है। मुंडे अपनी खामियों को दूर क्यों नहीं करते हैं, बार बार वही गलतियां कर करके आउट हो रहे हैं। इन्हें जाने कदों सीखणगे, इन्होंने कोई समझ नहीं आ रही कि साडा जिहड़ा फ्यूचर है उहदे ते सवालिया निशान लग जाएगा, नवे मुंडिਆਂ ਨੂੰ मौका देना पवेगा। तो जिहड़ी खास तौर पर जिहड़ी साडे लई परेशान कुन गल हैगी वो है साडी फील्डिंग का म्यार। मैं समझदा कि इस वेले जिन्नियां भी टैस्ट प्लेइंग नेशन है साडा फील्डिंग का म्यार सब तो घटिया है। तो तुहानूं पता कि शेन मैकडरमट जिहड़े साडे फील्डिंग कोच सन वो भी चंद दिन पहलों रिजाइन दे गए सन। तो हुण साडे जिहड़े पाकिस्तानी फील्डिंग कोच ही नाल लगे ने, मंसूर अमजद इस वेले नाल काम कर रहे हैं। तो मियाँ साहब हैरानकुन गल ये है कि एक मैं पोस्ट पढ़ रहा सी, इहदे च देखा कि उमर गुल जिहड़े बॉलिंग कोच ने टीम दे नाल वो आए ने, अपने उन्होंने स्टंप्स लगाइया ने ताकि बॉलर्स आ जोड़े है ने आके थोड़े जिहा अपना प्रैक्टिस कर लैन। फील्डिंग कोच भी आए ने, लेकिन वो पोस्ट के मुताबिक
ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਚਸ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨਾ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮਾਮੂਲ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਸ਼ਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਪਤਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਕਪਤਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ T20 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਪਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਹੀ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਮੋਰਾਲ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਅੱਛੀ ਕਿਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫੀਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਪਸਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੈਚਸ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਚਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਚ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਟ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਵਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸਪਿਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੁਆਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੈਕਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਟਰਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਾਮੂਲ ਹੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲਣ। ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਤੂਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਖੇਡੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, 3 ਟੈਸਟ ਮਜਮੂਈ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਲਈ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਦ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਖੇਲ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਲੋ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ ਚੂੰਕਿ T20 ਟੀਮ ਦੀ ਉਹ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯੰਗਸਟਰ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਹੈ, ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਟ ਪੈਚ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਸ ਤਵੱਕੁਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੇਦਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੇਂਦ ਸੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀ ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਸੂਸਨ ਹੋਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਟੀਮ 'ਚ ਇੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 6 ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮੰਨੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅੱਛਾ ਕਮਬੈਕ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਇਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੇਇੰਗ 11 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਨੇ ਦਸਤਿਆਬ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਰਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰੌਪ ਕੈਚਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈਗਾ ਮੁਤਜ਼ਲਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਬਾਲਰ ਸਪੀਡ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ 135 140 ਤੱਕ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਬੋਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਖੇਲਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਹਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੋਲਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਬੈਸਟ ਬੋਲਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਖਿਲਾੜੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਲੀਡਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ 5 ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੁਮਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਪਲੱਸ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਆਪਣਾ ਕਈ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਜੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ, ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਮਿਲਣ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਅੰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਤੇ ਇਹ ਕਮਬੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। नाज़रीन, छोटी जी ब्रेक के बाद असी दोबारा हाजिर हुए हैं और इस वक्त साढ़े नाल हॉकी वास्ते गलबात करने वास्ते पाकिस्तान हाकी टीम के साबक कप्तान
ਮੁਹੰਮਦ ਸਕਲੈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਕਲੈਨ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਫ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਹਾਫ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा सकलैन साहब, पाकिस्तान ने हाकी वर्ल्ड कप खेलिया है और जड़ा अपना टाइटल की दौड़ तो ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ? जी बिल्कुल मियाँ साहब, वर्ल्ड कप जो है उस तो पहले तुम देखो प्रो लीग के पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी, सारे मैच हार गए सी ते ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं सी कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जितने वास्ते जा रही है। मगर हैगा सी कि पाकिस्तान चलो कम अज कम जी नई मैनेजमेंट आई है या वानी साहब जो आए ने उन्होंने प्लेयर्स के मसाइल हल किए, जो प्लेयर्स के बेसिक्स जो मसाइल सी फैसिलिटी सी वो प्रोवाइड की थी। मगर पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस सी मन तो बड़ी देर बाद कोई अच्छी एनर्जी नजर आई, टू बी ऑनेस्ट। और पाकिस्तान जो है वो बड़े मैच जो कह लो पैशनस नाल एनर्जी नाल खेले है, वो कि पाकिस्तान ने मैच जरूर हारे ने और बराबर किया है। मगर पाकिस्तान जो मेरे ख्याल के आने वाले वक्तों के नजर आ रहे कि कुछ ना कुछ करेगा। मगर जिस तरह तुम खामियां की गल कर रहे हो, खामियां प्लेंटी कॉर्नर से बहुत ज्यादा जो वो नजर आया कि पाकिस्तान की रेशो जी वो तकरीबन 15% भी नहीं गया वर्ल्ड कप के प्लेंटी कॉर्नर की कन्वर्टेशन जी है। और बाकी अगर तुम कंपेरिजन करो, मगर मैं टॉप टीम नहीं करता, साउथ अफ्रीका या फ्रांस वाली देखो उन्होंने अराउंड 50% जी ना प्लेंटी कॉर्नर की जी वो है कन्वर्सेशन। और बाकी जो है कि प्लेयर जोड़े ने उन्होंने कह लो कि डिफेंस जो है पाकिस्तान का बिल्कुल भी दुनिया का इस टाइम वीक तरीन डिफेंस है। अटैक जरूर अच्छा है मगर डिफेंस पाकिस्तान का मैं समझना कि इस टूर्नामेंट जिस तरह जर्मनी डिफेंस कर रहे ना उस तरह अगर डिफेंस करेगा तो पाकिस्तान सर्वाइव करेगा अगे हॉकी दे। अच्छा सकलैन साहब, चूंकि हाकी वर्ल्ड कप च चलो जो कुछ हो गया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? जी बिल्कुल, अगर तुम लास्ट अगर मैच जड़ा बेल्जियम का और मलेशिया का आया अगर तुम वो वेखो या जो जापान का जो मैच जो जर्मनी आया वो देखो एशियन टीमां बहुत अच्छा खेल रही हैं वर्ल्ड कप के चाहे हार जरूर गई हैं एक दो गोल के मार्जिन तो, मगर वो लीड लैके मगर तीसरे चौथे क्वार्टर जाके हारियां ने। और जो जापान है वो बड़ी देर तो पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहा है। मलेशिया टीम इस वर्ल्ड कप की बहुत जबरदस्त खेल रही है और बड़ी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस है। प्लेंटी कॉर्नर मारना मुंडा उन्होंने इस टाइम नंबर 1 जा रहा है। उस तो अलावा अगर तुम चाइना की गल करो पाकिस्तान के पूल के है, चाइना बिल्कुल नहीं ईजी लै सकते क्योंकि चाइना टीम का जो कोच है इस टाइम हॉलैंड का मिचल्स कोच है जो दुनिया नंबर 1 कोच है और तकरीबन वो 2-3 महीने तो यूरोप की टीम हैगी पोलैंड मैचेस वगैरह खेल रहे हैं और पूरी तैयारी च आएंगे। पाकिस्तान का पूल जो इंडिया तो तुम ऑलरेडी देख रहे हो इंडिया टीम बड़ी अच्छी हैगी और चाइना जो अगर इन्होंने चाइना जितोगे तो अगर तुम जापान सेमीफाइनल आना तो मैं समझना कि एशियन गेम जो पाकिस्तान वास्ते बड़ा ही कह लो कि एक इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। अच्छा सकलैन साहब, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, यानी कि 16 साल हो गए ने। अच्छा एक तो सूरत हाल हैगी, दूसरा जो ना पाकिस्तान हाकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हाकी लीग करवाने का भी बाकायदा ऐलान कर दिता और कहा गया है कि 2027 के पहले ਜਿਹੜੇ महीने होंगे उन्होंने लीग का आगाज़ कर दिता जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ चंगी तरह याद होएगा 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये कोशिश हुई सी, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ भी हुई सी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकी। अगर लीग होंदी है तो कितना फायदा कौमी खेल नूं होएगा? जी बिल्कुल, लीग जो होना बड़ा जरूरी है। ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰ ਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਲੀਗਾਂ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਔਰ ਡੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ ਲੋਕ ਲੀਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਮਨੀ ਹਾਲੈਂਡ खेलते ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ है। कम से कम ऐसी लीगों में ध्यान हट जाएगा प्लेयरों का और जो वो फोकस करेंगे कि पाकिस्तान की डोमैस्टिक हॉकी स्ट्रोंग होएगी नवे प्लेयरों क्योंकि पूल ऑफ प्लेयर जोड़े ने उन्होंने ज्यादा होना बहुत जरूरी है अगर पाकिस्तान ने अगर हॉकी दे क्योंकि एशियन गेम तो बाद कोई ऐसा टूर्नामेंट 4 साल बाद फिर वर्ल्ड कप आना है। अगर वर्ल्ड कप के साढ़े को बड़ा टाइम एम्प्टी टाइम होगा कि ऐसे 1-2 साल लीगा करा के प्लेयर जोड़े ने वो आइडेंटिफाई करिए, टैलेंट हंट करिए तो फ्यूचर के वास्ते भी जो प्लेयरों तैयार करिए
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਆਫ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਰ ਹੋਏਗਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਟੀਮ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਟੀਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਲੀਗ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਖਤੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਯੂਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਕਿਆਦਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ PH ਮਹੀਉਦੀਨ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਯੂਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਦ ਉਹ ਇਨਕੇ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਕੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਯਬ ਅਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ FIH ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਜੋ ਮੁਕਤਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ? ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮगर फिर भी मैं तारीफ करने ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 2 ਗੋਲ ਖਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਦੀ ਕਮਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਐਸੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੁਝ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲਣ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੀਚ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਡਕਟ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ 7 ਆਦਮੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਟ ਤੇ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਟੀਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਚूंकि ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਦੂਸਰਾ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਨੇਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਸਭ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜੋ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਬੁਰੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਔਰ बेहतरीन कदम उठाया और सानू इस मुसीबत चो कढ़न वास्ते पाकिस्तान का बड़ा हथ है और बड़े खुश ने दे उन्होंने मतलब कि ना हर जगह जिस जगह जैसे बाहर पब्लिकली इतना वो नहीं कर रहे मूवमेंट ग्राउंड और उत्थे जा रहे ने, लेकिन वो चाहते ने कि आवाम च घुलन मिलन देखन। ते वो जदों टेस्ट मैचेस कुछ तो शुरू हो गए ने ते जॉइंट ट्रेनिंग कैंप का भी आगाज हो गया परसों जिस दिन दे आए ने कल दे और इस 27 तरीक ਨੂੰ वापस जाएंगे इथों और मतलब दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश ने। अच्छा राणा सरवर साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ जी। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम जनाब। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੇਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ईरान की टीम आ गई है, सीरीज होएगी और तुसी समझते जे कि कितना फायदा होगा एशियन गेम्स की तैयारियों वास्ते? देखो मैं समझदा कि जी एशियन गेम साडा अगर मैडल का कोई बहुत ज़्यादा चांस हैगा तो सिर्फ कबड्डी में हैगा। उस तो बाद साड़ी नज़र होणगी अरशद नदीम ते हॉकी च मैं नहीं समझदा कि पाकिस्तान की टीम का कोई गोल्ड मैडल दे जिनके जितने का मूड च होएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खामियां जिन्होंने एड्रैस करने की जरूरत हैगी आ। तो ईरानी टीम का इत्थे मैं कहना पाकिस्तान आना एक बहुत अच्छा गल हैगी है, जिहदे नाल कबड्डी नूं फरोग मिलेगा, पाकिस्तानी टीम नूं एक मजबूत टीम के खिलाफ लड़ के अच्छी तैयारी का मौका मिलेगा। तो एशियन गेम में पाकिस्तान कबड्डी टीम हमेशा की तरह अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगी। ये बड़ियां अच्छी शुरुआत ने कि पाकिस्तान में जिनके गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं। इस तो पहले तुहानूं याद होएगा कि टेनिस का मेला सजा सी इस्लामाबाद में, कबड्डी की टीमां इत्थे ईरान दी आ रही ने। तो उस बाद असीं ये भी अपने नाजरीन दसांगे कि टाइकवांडो का भी आलमी मेला पाकिस्तान हो रहा जिंदा लाहौर मेज़बानी कर रहा, जिंदे कोई 38 मुल्कों के कोई 800 तो ज़्यादा खिलाड़ी इस वेले उनका हिस्सा लै रहे हैं। यह सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने पाकिस्तान की मुस्बत इमेज बहुत जरूरी ने तो असीं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ सपोर्ट भी करना चाहिए। सिर्फ असीं क्रिकेट नाल प्यार ठीक है साडा है, लेकिन नाल जिहड़ी बाकी खेडां ने कबड्डी है, एथलैटिक्स है ने, टाइकवांडो ने ते बाकी जिहड़ियां गेमां ने उन्हां नूं सानूं सपोर्ट करन दी लोड़ हैगी आ। ते सब तो ज़्यादा जिहड़ा फायदा तुसीं दी गल कीती ना, मैं समझदा कि ईरानी टीम दा आना इत्थे वर्ल्ड टाइकवांडो फेडरेशन के हुकाम का आना, टीमां का इत्थे आना, ये साडी सारियां जिहड़ियां तैयारियां हो रही ने ये हो रही ने साउथ एशियन गेम्स वास्ते जिन्हां दी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी अगले साल। तो इंशाअल्लाह जिहड़ा सारे चीज़ां आ रही ने एक लोगों में अच्छा पैगाम जा रहा कि पाकिस्तान महफूज मुल्क हैगा, इत्थों दे लोग खेलों नाल प्यार करते हैगे ने ते इन्हां नूं इत्थे मजीद सपोर्ट करने की लोड़ हैगी आ। ते 23 तारीख नूं इजलास हो रहा है साउथ एशियन गेम्स का, तो मैनूं पूरा यकीन है कि जिहड़ियां इस बारी एशियन गेम्स हैगियां ने साउथ एशियन गेम ये यकीनी तौर पर हर हाल च पाकिस्तान च होणगियां, बड़े अच्छे तरीके नाल होणगियां। तो बहुत सारे जिहड़े खिलाड़ी पाकिस्तान च आउणगे इत्थे आके बड़ा खुशी महसूस करनगे। तो
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਫ ਗੇਮਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਦੀ ਟੀਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੁਲਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਸਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਮਬੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਜਿੱਤੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਡਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੌਪਾਲ।